come. Still, yeah, keep keep trying. Sure, sir. Yeah, all right. So Shamima, welcome. Yes, sir. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ? ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ചെല്ലല്ലേ? ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല. All right. 1 second. Yeah, my throat was aching a bit. Yeah, all right. So വേറെ ഇങ്ങനെ മിഥിലാജ് കേൾക്കാവോ? മിഥിലാജ് കേൾക്കാം. എങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ? നടക്കണ്ടോ നല്ലപോലെ? ഗൈസ് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായി പോവരുത്. ഇനി വി ഹാവ് അറൌണ്ട് റഫ്ലി 35 days. ഇനിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെക്കാൾ ആവേശത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലാസ്സസും ഒരുപാട് കവറായി. ഓക്കെ, എനിവേ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ഐ എം ടെല്ലിങ് യു വൺസ് അഗെയിൻ, നിങ്ങൾ ആ മൈൻഡിൽ നിന്ന് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം നോക്കാന്നുള്ള ആ ചിന്ത ഉണ്ടാവുകയേ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, the earlier you could qualify, it's better it is. Then you can save lot of time, lot of energy, lot of money. Otherwise നിങ്ങൾക്ക് പ്രാവശ്യം നെറ്റാണ് ക്വാളിഫൈ ആവുന്നതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ അഗെയിൻ ഫോർ JRF. അപ്പം അഗെയിൻ നെറ്റ് കിട്ടും. That's quite frustrating. Okay, I mean, there are people actually, they feel it. They are actually trying for JRF. Every time they are getting net and they are losing the JRF just for a very minimal margin, just 1 mark or 2 mark അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പം I mean, it's better you in the first attempt itself, you try hard, try your level best and qualified. Then after that, that headache is over. പിന്നെ ആ ഒരു തലവേദന ഇല്ല. Even for me also, it was my first attempt. When my master's second year, I gave the first attempt, I qualified it. Then after that, there wasn't headache. So I qualified JRF. Then I don't have to repeatedly apply in every year or every cycle. Then it's lot of money, then preparation, lots of headache. Adu venda. So maximum you try it hard. Mentality, you need to clear it. Right? ഈ ടൈം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ we can see it in the next time. അങ്ങനത്തെ ചിന്തയേ ഉണ്ടാവരുത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ it's very difficult. Okay, so going ahead, so time countdown is happening, right? So you have to be a bit more serious. Okay, you also consult your respective mentors for the topics if you got any doubts or any clarification you require. Please be engaging, please be interactive, please be active with your preparations. Okay, we need to have good result. Okay, usually it happens in the every beginning. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ആവേശം ഉണ്ടാവും, then slowly it actually comes down, it subsides. It should not happen. Going ahead, our enthusiasm should increase, it shouldn't decrease. Okay, that's all. Okay, അപ്പൊ എല്ലാവരും, all of you are capable enough and matured enough, so you should think of it. So that is absolutely frustrating, I'm saying you. So if you qualify net, so for namesake you have a net, you are assistant professor qualified. For if you are thinking of doing a PhD, then JRF is must. I mean, that's very essential. So, and you will be engaged in something else, then you cannot prepare really well going ahead, right? So after your masters, after 1 year, 2 year, 3 year, you will also have some other responsibilities, family responsibilities, this, that, many things will come up, and you may not be able to focus much on your preparation. So for you, if you are doing your masters, so this is the best time for you to qualify net or JRF, whatever it is. Okay, I'm repeatedly telling you, the best time to qualify JRF is when you are doing masters.
because your concepts are very clear or you are in good touch with the subjects. So that's the best time to qualify JRF. So you aim for the JRF itself and get done with that. Okay, as simple as that. All right, so then let's get started. All right, so I hope things we have discussed in the last class were clear to you. Right? ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ you should consult me. Okay, so let me just brief it up. Last class നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തെന്താ, we actually had discussed the data interpretation thing long back. Then after that we have done the mathematical aptitude. Okay, that also we have done. Then we started with the research aptitude, right? So for the research aptitude, one session is over. So where we have discussed essentials of a research, right? What do we mean by a research, right? What are the procedures? What are the characteristics? What are different types of research that we are going to discuss today? And also about the research, we also have discussed different types of paradigms, right? Different paradigms. There are positivism, different types of approaches, right? In which people conduct their studies. Positivism is one thought, one school. Then post-positivistic approaches are there, right? Lots of approaches are there that we had done briefly in the last class. So today, agenda for today is what's remaining in the syllabus is this. I hope you can see my screen, right? My screen is visible to you. Can you just clarify it? Is my yeah, my pen is working, right? You can see something. I'm just making a circle here. You can see, right? It's happening. All right. Yeah. So we are done with this part. So okay, this done we have done. Then okay, so agenda for today, what I'm planning to do is methods of research. So there are different types of research that we will discuss, okay, little in detail. Then steps of research, let's touch upon it a bit. Then this is an article writing that we are going to do today. Okay. Then application of ICT, information communication and technology, research ethics, that we will do in the next session. So within 2 sessions, we'll be able to finish it off. Okay. So what I'm trying to do today is to cover up as much as possible. Then let's discuss questions in the next sessions. Also, I'll be putting some questions in the group, activity group, so that you can also work for that. Okay. Relatively, these topics are easier, right? Research aptitude is easier than our 2 units we have discussed so far, right? Which actually from data interpretation and mathematical aptitude, that would require you to practice a lot, right? It's not only having conceptual clarity. Even with conceptual clarity, you should be doing enough practices. Otherwise, you would go wrong somewhere, either in the calculation error or something will happen. So idea is, yeah. Oh, I'm really sorry. Today we are also having some guest participants. For your information, I'm saying നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാറുള്ളത്, but often we have non-Keralites participants, so we try to make it mix it. All right. Okay. So what I'm saying is that, so these topics, apart from the earlier 2 topics, the units we have done with, those are data interpretation and mathematical reasoning. They are more or less theoretical, right? Descriptive in sense, you can read it and understand. It's not that rocket science and you don't understand. Nothing like that. Everybody who understands English, they can read it and understand. But for you to be a little more smarter, to save your time, to comprehend it better, to understand it better, you might need some guidance, right? That's all. Otherwise, it's not that difficult. I'm repeatedly telling you, for data interpretation and mathematical aptitude, you practice as many questions as possible, right? The rest of the topics, units, still you will have to read it, but may not be that as much practice as required for the earlier 2 units, right? So let's carry on then. All right, I'm clear with it. Okay, so let me just yeah. So for your information, since there are some guest participants,
Anywhere, if you feel any difficulty or you need any clarification, please don't hesitate to ask me. Please feel free to stop me and ask. Okay, I'll be happy to respond. So it's not only a one-way talking. So we have to make it more interactive and engaging. So you will always be welcome, to contribute from your sides. Okay, all right. So agenda for today. So let me start with this. Okay, this is an article, right? I have lots of control panels on my screen. Let me put them a bit aside. Okay, so before I move on, let me ask you, among the participants, how many are there? They are done with their masters. Masters കഴിഞ്ഞ ആളുകളുണ്ടാവും. Yeah, I hope there will be. Masters project ചെയ്ത ആളുകളുണ്ടോ? Are there? Can you please? ആരാണത്? സേറ കഴിഞ്ഞാണോ? മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോജക്ട് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു സേറിന്റെ? സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള. CUK ആണോ? കാസർഗോഡോ? അവിടെ പ്രോജക്ട് ഉണ്ടല്ലേ? Dissertation. Political science അല്ലേ? Okay, so for you this would be useful. I mean, just recall it. You have done it in the same way or not? For others, how about others? Saira അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ, have you done a master's with dissertation? Yeah, you can also. Yeah, Shamima is saying. Yeah, so I hope you have done with masters with the dissertation. Is that you mean? Dissertation ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലേ? Yes. ഏതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഷമീമിന്റെ? ഓ, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. I haven't done. ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ in their curriculum they have actually included a dissertation. It's actually mandatory for the requirement of the degree. In JNU we don't have that in masters. We don't have a dissertation. But in Pondicherry universities there is. That's extremely useful, right? Because while doing a MA master's dissertation, of course many of you are going to do that. Maybe in the first year or second year you guys are here. So when you are doing this dissertation, keep all these points in mind, because that will come a lot helpful and handy to you. Because while doing a dissertation, yeah, Huda is saying Jamil except some courses. Yes, yeah, some universities they actually mandate it. You need to do some dissertation as part of your course in the masters itself, and some other universities they follow, you don't have to do. But it's much better. It's always better to have a course with we have done dissertation. Shamima saying, yeah, you are done means Shamima is from Calicut University, yes, yeah, okay. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പറയാം. The best thing is നിങ്ങളൊരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ that too with a dissertation, it's actually a preliminary research. It's a primary ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ചിന്റെ, if you got the proper guidance from your supervisor. Usually in masters, some supervisors they don't care about the master students because they are packed with many things. They are packed with their PhD scholars, their process and all. So they don't provide proper guidance in some places. And if you are lucky enough to get some good supervisor, they are ready to guide you, then that would be an extremely good, opportunity to realize or to figure out ourselves that am I capable to do a research, or do I have a good research aptitude? So because many of you, since you are appearing for NET JRF, many of you will be looking for a PhD to do. So for you to PhDs, it's a long journey, right? So many people actually lack that research aptitude. Some people they do have their research aptitude, and some people what happens is once they come to the research, like after 1 or 2 years, spending 2 to 3 years in the research or in a PhD program, then they realize we are lacking lots of skills, we are lacking lots of aptitude to do a research. So it's better when you are doing your masters, you be serious with your dissertation, okay? Because that will give you a proper idea that will you enjoy the research process. Otherwise, if you cannot enjoy the research process, entire PhD will be boring, right? So by which you can actually measure your research. So I am repeatedly telling you, when you are going to do your dissertation in the most probably in the first semester, second year of your masters, when you are doing your masters, don't take it lightly, to take it seriously, okay? Try to find a supervisor who is serious, who is willing to guide you,
Okay, you also consult your seniors who are their good supervisors, because by which you will learn a lot. I don't say you will learn a lot of knowledge or you will acquire a lot of information. It's not that. The idea is you should be going through that research process, right? That's extremely important. So that master's dissertation, all your research, data analysis, data collection, your all the process, then thesis writing, presentation, everything will give you an idea how the entire PhD program works. Because so you take it please seriously, and by which you can actually have an idea whether you how much you possess research aptitude and that potential, right? So please be serious with that. That's a kind request from my side. Of course, it's not going to be going to come in the examination, but that will be handy in your academic journey. That's all. Right? So let's carry on. All right. Let me start from here. Thesis and article writing. നമ്മളിപ്പോ ഈ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് it's actually as we have discussed in the last session. I'm really sorry, am I talking too much in English? I'm trying to it's fine, right? If any of you feel any difficulty, I'll be happy to switch over to Malayalam. It keeps coming like this. All right. Okay. Sorry. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ റിസർച്ചിന്റെ ഒരു പ്രൈമറി പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് പ്രൊഡക്ഷൻ, റൈറ്റ്? we are contributing to the body of existing knowledge, right? We are coming up with some solution to an existing problem, or we are finding out new things, or we are exploring new things, or we are actually introducing something new, right? So we'll be engaging with all existing literature, then we are finding a research gap, then we are catering to that gap, right, by our work, right? So there will be people, they have done quite excellent works in their research and they will publish it, and then that is available, readily available to the common public, right? Everybody can access their work, what they have done, what they have contributed, and some excellent work, they are actually rewarded. Many people for their research work, they are getting Nobel prizes and all. So if you are a good researcher, you are ready to work, if you have a passion to work, you can achieve wonderful heights in research. Of course, many of you are in academics. അക്കാഡമിക്സിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിഗ്രി, ഒരു PG ഒക്കെ എടുത്തിട്ട്, ഒരു BEd ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ഇൻ ദാറ്റ് സ്കൂൾ, റൈറ്റ്, ത്രൂ ഔട്ട് അവർ കരിയർ. ആ ഒരു സ്കൂള്, നമ്മളെ വീട് സ്കൂൾ എന്നതിനുപരി വലിയൊരു കരിയർ ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, റൈറ്റ്? ഇൻഫാക്ട് ഇഫ് യു കം ടു റിസർച്ച്, റൈറ്റ്, ഇഫ് യു എൻഗേജ് വിത്ത് ദ നോളജ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്, you will have an amazing opportunity, wide range of careers, right? You can engage with many scholars around the world. You can present your research outcomes in conferences, international conferences, national conferences, and you will be invited to speak in some functions of international reputations. So you will have a lot of things to explore when you come to research. And also in your academic journey, if you want to pursue as an assistant professor, you will have a wide, promotional avenues, right? If you hold a PhD or a research. Apart from that, if you want to teach in school, of course, it's not a bad thing to do. Yes, that's great. Yeah, of course, it's not a bad thing. I'm saying if you really got a potential, I would suggest you please do your research seriously from a reputed institution under a good supervisor. Then that will open up lots of opportunities for you. That's my humble request, since all of you are preparing for NET and JRF. That's my one other request. Okay, so research will open lots of opportunity to you. And also one other misconception, doing this PhD, NET PhD, is to join assistant professor. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക, ടീച്ചിങ് എന്നുള്ള ഒരു കരിയർ മാത്രമല്ല. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ടീച്ചിങ് and lecturing, there are wonderful career opportunities for people with specialization in PhD. Okay, amazing opportunities. So that motivation should always be there. Why I'm stressing this point is I see in the recent classes our participation is declining a bit. ആ തുടക്കത്തിൽ കണ്ട ആ ഒരു ആവേശം പല സമയത്തും കാണുന്നില്ല. That should not happen. I'm telling you again, right? The best thing you need to have, you should have that motivation, because once you qualify your JRF, it's amazing, right? In monetary terms also, JRF will pay you 37,000, right? From the day one you join in your PhD program, right? Of course, for 5 years, you are getting an amazing fellowship.
with your housing allowances, HRA, all those things you will have. Plus, right, you can also have a specialization in one subject. That's one other thing. Just instead of that, just think, if you are, going for a job, entering job market, considering the job market in India or even in Kerala, you don't have that much opportunities. As a fresher, after your masters, you will be getting some offers around 20,000, 25,000, and you will have to work alone. And after that, you won't be having any career opportunities, right? So if you qualify that JRF, you will have an amazing salary itself, you can call it. Amazing salary, much, much better than what you are going to get without a net JRF. Plus, after 5 years, you will have a degree. That degree will give you wings to fly, right? To fly anywhere. So please keep that motivation in your mind and start working from, of course, you are working. Start, intensify your preparation. That's my humble request. എല്ലാവരും അപ്പൊ അത് ശക്തമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക. ഈ അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് JRF ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷനോട് കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഡോണ്ട് ലൂസ് യുവർ ഹോപ്പ്, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ലൂസ് യുവർ തിങ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് പോയത്. മാസ്റ്റേഴ്സിൽ പല ആളുകളും ഡിസർട്ടേഷൻ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇല്ലെങ്കിലും അപ്പൊ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരു ഡിസർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ മിനി റിസർച്ച്, right? A little bit extension of that you will be doing in MPhil. Of course, now MPhil is scrapped. I mean, an extensive, an idea of your master's research is going to be your PhD research. But നമ്മൾ ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ നോളജ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്. വി ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് റിസർച്ച് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത്, റൈറ്റ്, ഈ റിസർച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക? For that, there are number of options. One is, of course, your research thing. You can publish it as a dissertation, thesis ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ you can publish it in academic journals. അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So people will read it, they will comment it, they will engage with your works, they will connect with you. Then you will get lots of connections, right? So while doing all these works, and also while doing things, there are particular ways and steps you need to follow, especially to do a serious academic research. So these are some of it. While doing your thesis, നിങ്ങൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു thesis ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, ടൈറ്റിലാണ്. നമുക്കൊരു റിസർച്ച് നമ്മളൊരു ഡെസർട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഡെസർട്ടേഷൻ അറിയാത്ത ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരു ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഡെസർട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിസിസ്, ഒരു മിനി റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കണം. ഡിപ്പെൻസ് ലൈക്ക് 30-40 പേജസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കണം, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതിന് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും, കവർ പേജ് ഉണ്ടാവും. Then we will have a certificate of originality. Why I am telling all these things? Because ഇങ്ങനത്തെ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ടെർമിനോളജികളും we should be familiar with. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് we see. Research aptitude usually we see easier questions, but still we should be familiar with the terminologies, right? Certificate of originality എന്ന് പറയുന്നത് it's actually a declaration from the researcher saying that the work I have done is authentic. It's my own work. I have not copied it from somewhere, or it's not somebody else's works or somebody's work which I have copied. അങ്ങനെയല്ല, ഇത് എൻ്റെ തന്നെ വർക്കാണ്, ഞാൻ പ്ലാജിയറിസം ചെയ്തെടുത്തൊന്നുമല്ല, സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വർക്കാണെന്നുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിനാലിറ്റി വി ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ്, റൈറ്റ്? Usually then we will have an acknowledgements എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിസർച്ച് ലോങ് പ്രോസസ്സിൽ we'll have to thank many. We'll have to thank our supervisor, our friends, the people who have supported us, our family, pillars of support, society, then the people they have provided resources, fellowship തന്ന ആളുകൾ, ഏജൻസികൾ, then the libraries we have visited, and the people they have consulted, and the people they have provided their data, and people you had an interview with. അങ്ങനെ many people, right? As a researcher, there are lots of stakeholders, there are lots of people you may have to engage with. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ താങ്ക്സ് അറിയിക്കുന്നതിനാണ് അക്നോളജ്മെന്റ് ഉള്ളത്. പിന്നെ then comes abstract. എന്താ abstract എന്ന് പറയുന്നത്? Abstract is actually a mini, right? In 200 words or 150 words, you should be saying, right, briefly what is your entire research. ആ അബ്സ്ട്രാക്ട് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് വർക്ക് എന്താണെന്ന് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിന്റെ ടോപ്പിക്, നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്,
നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓർ കൺക്ലൂഷൻസ്, അങ്ങനെ എല്ലാം വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട്. യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അറൌണ്ട് 250-200 പേജസ് വേർഡ്സിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, തുടക്കത്തിൽ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 4-5 വരിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസർച്ച് പേപ്പറിലുള്ള അവരുപയോഗിച്ച വേരിയബിൾസ് എന്താണ്, മെത്തഡോളജി എന്താണ്, അവരുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്താണ്, അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ്, അതിന്റെ റെലവൻസ് എന്താണ്, എല്ലാം അവർ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. So that is essential when you are writing an article or a thesis, right? That's it. Next. Then as usual, you know what is introduction. Introduction എന്താ വരിക, നിങ്ങൾ you are actually introducing the topic and you are saying so many things, the relevance of the topic, important this, that, research gap, how your work is going to fill the gap and all, everything you will say that, right? Then you will also say the scope and limitations of study. Of course, none of the researches are perfect, right? ഈ ഓരോ റിസർച്ചുകളും പുതിയ പുതിയ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കുക ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മുടെ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സ്റ്റിൽ ദർ ആർ സം വേസ്, സം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഫോർ അവർ റിസർച്ച്. സോ വി നീഡ് ടു സേ ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് കൂടെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പല റിസർച്ചിനും പല ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പം പല സംഗതികളും നമുക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളൊരു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഡേറ്റ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ, ആൻഡ് ഈവൻ ദ അവൈലബിൾ ഡേറ്റ ഈസ് നോട്ട് റിലയബിൾ. പലതും കുക്ക്ഡ് അപ്പ് ആയിരിക്കും, പലതും ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ല, പല പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളെ സ്റ്റഡീന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതും കൂടെ ഒരാൾ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കം അപ്പ് വിത്ത് ബെറ്റർ റിസൾട്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പം അത് യു ഷുഡ് ബി സെയിങ് ദാറ്റ് limitations. Then you will have literature review. You know what is literature review? Literature review will give you, right, a review of all major existing works related to that topic, right? നിങ്ങളെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേജർ വർക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുവരെ ഉണ്ടായ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റുകൾ എന്താണ്, ആരാണ് അതിനെപ്പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സെമിനൽ വർക്ക് വന്നത്, ആരാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേജർ തിയറികൾ എന്താ, അത് ആരുടെ വർക്കിലൂടെയൊക്കെയാണ് വന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വർക്കുകളും നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളൊരു റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് കണ്ടത്. അതർവൈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സേ ഈസ് ഓൾറെഡി ബീൻ സെഡ് ബൈ സംബഡി എൽസ്. നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്ന ആരെയും ഓൾറെഡി വേറെ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ അഡീഷൻ, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ ദർ ഇസ് നോ ദ ബേസിക് പർപ്പസ് ഓഫ് റിസർച്ച്, ദാറ്റ് നോളജ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവും. സോ യു നീഡ് ടു റിവ്യൂ ദ ലിറ്ററേച്ചർ വെരി എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി, and you should also briefly present it before your findings and all. Then you need to make a research design. And the research design, research design is actually a blueprint of your entire research, right? നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം. റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്താണ്, പിന്നെ റിസർച്ചിന്റെ മെത്തഡോളജി എങ്ങനെയാണ്, സർവേ മെത്തേഡാണോ, ഇന്റർവ്യൂ വഴിയാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക, ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് എന്ത് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? നിങ്ങളെ റിസർച്ചിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എപ്പോഴാണ്, ഏത് പീരീഡിലാണ്, അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർ തിങ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് റിസർച്ചിന്റെ, ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം അതിലുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ദെൻ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഓഫ് കോഴ്സ് വെൻ യു ഡു എ PhD you have to, in some universities they have this terminology of synopsis. അവർ സിനോപ്സിസ് എന്നാണ് ചിലടത്ത് പറയാം. ചില ആളുകൾ പറയും പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറയും. സിനോപ്സിസ്, പ്രപ്പോസൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പൊ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു PhD-ക്കൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കോഴ്സ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് 6 months or 1 year ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പ്രപ്പോസൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ആ പ്രപ്പോസലിൽ that will give you an outline of your proposed research, what you are expecting or what you are planning to do, right? Your objectives, അതിന്റെ സ്കോപ്പ്, സ്പെസിഫിക് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം പീരീഡ്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ, ഡേറ്റ അനാലിസിസ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സംഗതികളും ഉണ്ടാകുന്ന അതിനെയാണ് ശരിക്കും റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ JNUയിലൊക്കെ സിനോപ്സിസ് ആണെന്ന് പറയാം, വേറെ ചിലയിടത്തൊക്കെ പ്രപ്പോസൽ എന്നാണ് പറയാം. എന്തായാലും സംഭവം അതാണ്, അതുണ്ടായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. Then you have collected some data, either primary data or secondary data. Then you are applying some statistical and statistical tools, right? Some methods. Secondary data ആണ് മിക്കവാറും statistical tools ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും, അനലൈസ് ചെയ്യും. Then you are coming up with some findings, right?
when you have an amazing findings or something interesting, then you can say that to the public through your publications or through your thesis or something, right? That is the next. I mean, of course, in your thesis, you will have some chapters, 2 chapter, 3 chapter, അങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയും, എന്നിട്ട് ആ ഡാറ്റയെ നിങ്ങൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും, right? Then you will have a conclusion. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് റിസർച്ചിൽ what is the conclusion you are going to say, right? Of course, when you are doing a research, it will have some objective, it will have some purposes, right? അപ്പോൾ വെദർ ആ ഒരു പർപ്പസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ എന്താണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളെ റിസർച്ച് നമ്മളെ രാജ്യത്തെ പോളിസി ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ റിസർച്ച് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം, അതിനെങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും. അപ്പൊ കൺക്ലൂഷൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രീഫ്ലി in one paragraph or one sentence you are going to say what is your research is contributing. അത് അതിനകത്ത് കിട്ടണം, right? Then comes reference and bibliography. This is also important. ചില സമയത്ത് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Reference and bibliography both are not same. രണ്ടും രണ്ടാണ്, right? Usually people use it interchangeably. Reference എന്നും bibliography എന്നും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ. എന്താ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? Can somebody say? ആരെങ്കിലും ഗൂഗിൾ നോക്കണമെന്നില്ല, അറിയുന്ന ഓർമ്മയുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ മതി. റെഫറൻസും ബിബ്ലിയോഗ്രഫിയും രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടാനില്ലേ? ആരോടെയും ചോദിക്കണം. ആരാ പറയാം എന്താ റെഫറൻസും ബിബ്ലിയോഗ്രഫിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? എനിബഡി? Samaritans? Volunteers? Nandana, you want to say? Nandana, are you there? Can you hear me? ഞങ്ങള് റെഫറൻസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത്. അതിന് റെഫറൻസ് സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ടാവും, MLA, AP എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല. അല്ല, നോ ഇഷ്യൂസ്. വേറെ സൈര എന്തേ പറയുന്നു? ഞാനത് സെയിം ആയിട്ടാ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. പക്ഷെ എനിക്ക് കാര്യം അറിയാം, ഈ നെയിമിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് തൊട്ടാ എഴുതുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് അബ്ദുൾ ആ പേജ് നമ്പർ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. പക്ഷെ അത് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ആണോ റെഫറൻസ്? എനിക്കൊന്നും അത് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ആണെന്നാ തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് ഡിഫറൻസ് അറിയില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ സ്റ്റൈലാണ്, അത് നമ്മള് റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റൈലാണ്. അതാണ് നന്ദന പറഞ്ഞത്. APA സ്റ്റൈല്, ചിക്കാഗോ സ്റ്റൈല്, MLA സ്റ്റൈൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് കോട്ട് ചെയ്തത് എഴുതിയിട്ട് അത് ആരുടേതാണെന്നുള്ളത് റെഫറൻസ് എഴുതും. അതിന് സൈറ്റേഷൻ എന്നാ പറയുക. സൈറ്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. എനിവേ, ഗുഡ് ആൻസർ. വേറെ ആരെങ്കിലും? എനിബഡി? എന്താ റെഫറൻസും ബിബ്ലിയോഗ്രഫിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? പലരും മനസ്സിലാക്കലേ രണ്ടും ഒന്നാണെന്നുള്ളതാണ്. ആക്ച്വലി നോട്ട് വൺ. ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ റിസർച്ചുമായി ഡയറക്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയ, നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും സൈറ്റ് ചെയ്ത, നിങ്ങളെ റിസർച്ചിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആർഗ്യുമെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഴ്സസ്, അത് നിങ്ങൾ മിക്കവാറും അവിടെ സൈറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെയാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയാം. ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗർ കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, റെഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾ ആർഗ്യുമെന്റിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് വരുന്ന റെഫറൻസുകളാണ്. Right, reference is usually little small. Bibliography is റെഫറൻസും പെടും അല്ലാത്തതും പെടും. ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗർ കോൺസെപ്റ്റ്. നിങ്ങളെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സോഴ്സുകളും, വെബ്സൈറ്റുകൾ, ബുക്സുകൾ, റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ്, പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ, മേ ബി നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ തിസീസിൽ അത് സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ അതിനെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈവൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, ജേർണൽസ്, പല പല സംഗതികൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആർഗ്യുമെന്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ യൂഷ്വലി ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഇസ് എ ബിഗർ, ഇറ്റ്സ് ഈവൻ എ ലാർജർ കോൺസെപ്റ്റ് ദാൻ റെഫറൻസ്. ചില ആളുകൾ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ചില ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. സോ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ, ബോത്ത് ആർ നോട്ട് സെയിം, ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്. അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട്. അപ്പം ഇതിലിപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടും ആ രൂപത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടും ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ റിസർച്ചിനെ പറ്റി പ്രോപ്പർ അതിനെപ്പറ്റി അവെയർ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. മറ്റാളുകൾ യൂഷ്വലി പറയുമ്പോൾ റെഫറൻസ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി റെഫറൻസ്. റൈറ്റ്? ദെൻ വി ഹാവ് അപ്പൻഡിക്സ്. എന്താ അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വലിയൊരു ബുക്സ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ
എല്ലാ സംഗതികളും നമുക്ക് ആ ബുക്കിന്റെ പേജിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂല. ചിലപ്പം വലിയ ബിഗർ ടേബിൾസ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ഇപ്പോ എല്ലാം വലിയ വലിയ ടേബിൾസ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ടേബിളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5-6 പേജ് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ ഫ്ലോ പോയി പോകും. ആ റീഡർക്ക് അത് കംഫർട്ടബിൾ ആവില്ല. അപ്പോൾ സോ വാട്ട് happens is usually researchers, they will just keep presenting their argument with supporting evidence. Then some other supporting evidence ആയിട്ട് അവർ അപ്പൻഡിക്സ് ആയിട്ട് താഴെ കൊടുക്കും. അപ്പൻഡിക്സ് അതിന്റെ ഇതാണ് പ്ലൂറലാണ്. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു സ്കെൽട്ടൺ ആയിട്ട് ഒരു തിസീസിന്റെ ഒരു ഡിസർട്ടേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്. Now let's see how that referencing happens. Okay, ഇത് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ഇത് നെറ്റ് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഈ റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംഗതികൾക്കും ഏത് റിസർച്ച് ജേണൽ ആർട്ടിക്കിളും നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഈസി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സോഴ്സ് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ആണ്. എനിവേ, ഗൂഗിൾ ഈസ് മേക്കിംഗ് അവർ ലൈഫ് ഈസിയർ എവറി ഡേ, ഡേ ബൈ ഡേ, റൈറ്റ്? ഐ തിങ്ക് ഗൂഗിൾ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ നൗഡേയ്സ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാലും ആൻസർ തരും. ഇപ്പൊ ChatGPT കുറച്ചൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്, എന്നാലും ഗൂഗിൾ ഈസ് സ്റ്റിൽ ബെസ്റ്റ്. നമ്മളെ ലൈഫ് ഈസ് ബിക്കമിങ് മച്ച് ഈസിയർ. ഗൂഗിളിന് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ. ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ഗൂഗിൾ എങ്കിലും ഗൂഗിളിന് മാപ്പ് ഉണ്ട്, ഗൂഗിളിന് പല പല സംഗതികളുണ്ട്. OS, ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ OS, റൈറ്റ്? ആൻഡ്രോയിഡ് ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്, റൈറ്റ്? ഗൂഗിളിൽ ഇല്ലാത്ത സംഗതികൾ ക്ലൗഡ് സ്പേസ്, ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്, ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉണ്ട്, ഗൂഗിൾ മ്യൂസിക് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ സ്കോളേഴ്സിന്, റിസർച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിളിന്റെ സംഭവമാണ് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ അവരുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്, ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ വർക്കുകളൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ നിങ്ങൾ, ചില ആളുകൾ ഇതിനെപ്പറ്റി അവെയർ ആയിരിക്കും, ചില ആളുകൾ അവെയർ ആയിരിക്കില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡിസർട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംതിങ് നിങ്ങൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി വേ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് ഗോ ടു ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ദം. ആ ഒരു കീവേഡ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ റെലവെന്റ് ആയ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അവിടെ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതിൽ റെലവെന്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ ഒന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ സെർച്ച് ചെയ്താണ് അമർത്യ സെൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. അമർത്യാസനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അമർത്യാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ്. അയാൾ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലാണ്, റൈറ്റ്? നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ്. ടാഗോറിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അമർത്യാസൻ. 1998 അയാൾക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി. ഇപ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് അഭിജിത് ബാനർജിക്ക് കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷം മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിവേ, അമർത്യാസൻ ഇസ് എ റിനോൺഡ് പേഴ്സൺ. അദ്ദേഹം US-ലും UK-ലൊക്കെ ആണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് ജേതാവാണ്. അപ്പം അയാൾ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അയാൾ സോഷ്യൽ ചോയ്സ് തിയറിയിൽ അതുപോലെ ഡെവലപ്മെന്റിലൊക്കെ അയാൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ജസ്റ്റ് അയാളുടെ അമർത്യാസൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന സെർച്ച് റിസൾട്ടുകളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോ അക്കാഡമിക് വർക്കുകളാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഡെവലപ്മെന്റ് അബൌട്ട്? അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത ആൾ അമർത്യാസൻ, അതുപോലെ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇക്കണോമിക്സ്, അത് ഏത് ജേണലിലാണ് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സോഴ്സ് ഏതാണ്, പബ്ലിഷർ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റെലവൻസ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് സൈറ്റേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ സൈറ്റഡ് ബൈ 283 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 283 ആളുകൾ അതിനെ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേ നോട്ട് ബി ആളുകൾ, 283 വർക്കുകൾ, ചില ബുക്കുകളിൽ, ചില അക്കാഡമിക് ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ, ജേർണലുകളിൽ ആളുകൾ ഈ ഒരു വർക്കിനെ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇതിലെ വേറൊരു വർക്കാണിത്. ഇത് 5500 ആളുകൾ ഇതിനെ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് അത്രയും പോപ്പുലർ ആയ ഒരു വർക്കാണ്, റൈറ്റ്? അമർത്യാസന്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട്, അമർത്യാസൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആസ് എ ഫ്രീഡം, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഇവരെഴുതിയ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്, ഒരു ബുക്കാണ്, റൈറ്റ്? മിനറ്റ്സ്കി അതുപോലെ ബ്രോട്ടൻ. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെയാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരുപക്ഷെ നെറ്റ് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കൂല, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉപകാരപ്പെടും. ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ഇത് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു വർക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്ക് പിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഇതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ചില വർക്കുകളൊക്കെ പബ്ലിക് ആക്സസ് ഉണ്ടാവും, ചിലതിന് പബ്ലിക് ആക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്സസിലൂടെ പലതും കിട്ടും. ചിലത് ജെസ്റ്റോർ, സയന്റിഫിക് ഡയറക്ടർ, അങ്ങനെ പല പല പബ്ലിഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. റൂട്ട്ലെഡ്ജ്, ടൈലർ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ്, എൽസേവിയർ, അങ്ങനെ പല പല ഇതും ഉണ്ടാവും. അവരൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇതിനെ റീഡയറക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരെ ഓതേഴ്സിനെ തരും, റൈറ്റ്? ഇത് 2 ആളുകൾ കൂടി ഓതർ ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ്. ഈ വർക്ക് നടക്കുന്നത് 2017 റൈറ്റ്? മിലറ്റ്സ്കി അതുപോലെ ബ്രോട്ടൻ. അപ്പോൾ ഇവര് നേരത്തെ സൈറൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് അവരുടെ ഫുൾ നെയിം ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല, ഒരു ലെറ്റർ ആയിട്ട് ജെ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്റെ പേര് ഇപ്പൊ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ആണെങ്കിൽ
ഇതിനെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, സാധാരണഗതിയിൽ സെക്കൻഡ് നെയിം ആണ് അവർ എഴുതുക. ലത്തീഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ കൊടുത്തിട്ട് അബ്ദുൽ, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ. വേറൊരു സ്റ്റൈലിൽ ലത്തീഫ് വേറൊരു സ്റ്റൈലിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും, ലത്തീഫ് എന്നിട്ട് കോമ എ കൊടുക്കും. വേറൊരു സ്റ്റൈലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ലത്തീഫ് എന്ന് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്റെ വർക്ക് നടക്കും, ഞാൻ 2020 എന്റെ വർക്കെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ 2020 അങ്ങനെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈലർ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പബ്ലിഷിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇതിനെ ഇത്രയും ആളുകൾ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് വിൻഡോ ഫോർ റിസർച്ചേഴ്സ്. യു ക്യാൻ കൺസൾട്ട് ദിസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, സൈറ്റ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിപ്പം സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ്, ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക. സൈറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വർക്കിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സൈറ്റ് ചെയ്യണം, റെഫറൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മോഡൽ കിട്ടും. അതാണ് ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കാണാൻ കഴിയുക. ആ സൈറ്റ് എന്നുള്ളടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വർക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വേറെ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏത് വർഷത്തിലാണ് വന്ന ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, റീസെന്റ് ആയത് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പഴയ ആർട്ടിക്കിൾസ് വേണോ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കാൻ പറ്റും. അതല്ല ഉദ്ദേശം. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ സൈറ്റേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇതാണ്. സൈറ്റ് എന്നുള്ളടത്ത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വിൻഡോ ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വർക്കിനെ നമുക്ക് പല രൂപത്തിലും, MLA എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റൈലാണ്, APA വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ്, ചിക്കാഗോ വേറെ സ്റ്റൈലാണ്, പിന്നെ ഹാർവാർഡ് സ്റ്റൈല്, അതുപോലെ വാൻകൂവർ സ്റ്റൈല്, പല സ്റ്റൈൽ. നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള APA സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ്. ചില കോൺഫറൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ പേപ്പേഴ്സ് അയക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രത്യേകം പറയും, ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ റെഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. എനിവേ, അപ്പൊ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമാറ്റ് ആണ്. എനിവേ ദ തിങ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. എനിവേ ഈ 2017 പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു വർക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതിനെ സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിനെ റെഫറൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റൈൽ എഴുതണം. ഇപ്പോൾ APA സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവരുടെ സെക്കൻഡ് നെയിം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നെയിമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഉടനെ അവർ ആ ഒരു വർക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഇയർ 2017 എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. പിന്നെ ആ വർക്കിന്റെ ഹെഡിങ്, ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് അമർത്യാസൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആസ് എ ഫ്രീഡം, ആ ബുക്കിന്റെ പേര് കൊടുക്കും. അത് തന്നെ ഇറ്റാലിക് ആയിട്ടാണ് അവർ എഴുതുക. പിന്നെ ഇത് എഴുതിക്കുന്നത് ആ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ്, ഇത് മെറ്റക് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഇതിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. ഇതേപോലെ MLAയിലാണെങ്കിൽ അവര് പേര് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും. ഫസ്റ്റ് നെയിം, ഓക്കെ, ഇയാളുടെ പേര് ജെന്ന മിലറ്റ്സ്കി എന്നാണ്. ശരിക്കും ജെന്നയാണ് ഫസ്റ്റ് നെയിം, മിലറ്റ്സ്കി സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് നെയിം ആണ്, പിന്നെ ഒരു കോമ ഇട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് നെയിം ചെയ്തു. പിന്നെ ഇത് 2 ഓതേഴ്സ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ MLAയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും. പിന്നെ MLAയിൽ ഇയർ കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ വർക്കിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും, പിന്നെ പബ്ലിഷിന്റെ പേര് കൊടുക്കും. ചിക്കാഗോ ആണെങ്കിലും പേര് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും, പിന്നെ നമ്മളെ ഇത് ഇറ്റാലിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കും, പിന്നെ പബ്ലിഷർ, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ. ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് കൂടുതൽ അക്കാഡമിഷ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. APA ഫോർമാറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ആദ്യം നെയിം തന്നെ പാർഷ്യലായിട്ട് മതി, പിന്നെ ഇയർ. അപ്പൊ നമ്മൾ സൈറ്റേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഇതിൽ കുറെ ഓതേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിലറ്റ്സ്കി എറ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് അതേഴ്സ്. മിലറ്റ്സ്കി ഇപ്പോൾ 2 or 3 ഓതേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഈ വർക്ക് നടക്കുന്നത് 2017 അപ്പം മിലറ്റ്സ്കി എറ്റാൾ 2017 ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എക്സാമിൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ഫൗണ്ട്, അങ്ങനെ പറയും. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലി കാണിച്ചതന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് എക്സാമിൽ ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ സ്കോളേഴ്സ് ചോദിക്കൊന്നുമില്ല. എനിവേ ചോദിച്ചുകൂടായൊന്നുമില്ല, ചോദിക്കാം. പല നെറ്റിന്റെ വിഷയത്തിലും വളരെ റീസെന്റ് ആയ പല ചോദിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിലും ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റെഫറൻസിങ്. ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു സോ ഫാർ. എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നുണ്ട്. നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ. സോറി, ഡൽഹിയിൽ ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീംലി കോൾഡ്. സെക്കൻഡ്ലി ആർ എയർ ഈസ് പൊല്യൂട്ടഡ് സോ മച്ച്. നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടുത്തെ എയർ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കോലത്തിലാണ്. അപ്പൊ ദിവാലി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഡേയിലൊക്കെ 37 സിഗരറ്റ് വലിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ആ ലെവലിലുള്ള എയർ ആണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത്. അത്രയും മോശമാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ഒരു ചെറിയൊരു ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഈ ഒരു തൊണ്ടയാണ്, നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ്.
ഇപ്പൊ MLA ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു APA ഞാൻ ചെയ്തതിന് ഒന്നുകൂടെ വലുതാക്കിയത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂഷ്വലി ഏറ്റവും കോമൺ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് APA ഫോർമാറ്റ് ആണ്. അത് ഇങ്ങനെ വരും. അതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് നെയിം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും, എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് നെയിമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എഴുതും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ആണെങ്കിൽ ലത്തീഫ്, എന്നിട്ടൊരു കോമ ഇട്ടിട്ട് അബ്ദുൽ എന്നെഴുതും, എന്നിട്ട് IR 2020 ഇങ്ങനെയാണ് അവരെ സ്റ്റൈൽ. പിന്നെ ചിക്കാഗോ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്, ഹാർവാർഡ് ഉണ്ട്, വാങ്കോർ ഉണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണല്ലോ എന്തായാലും വരും എക്സാമിന്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിവേ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. അപ്പം അതാണ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷോ യു വൺ മോർ തിങ്. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് വേർഡിൽ ചെയ്യൽ എന്ന് അറിയാം നമുക്ക്. റെഫറൻസിങ്, സോറി സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് പോയിട്ട് നോ പ്രോബ്ലം. റെഫറൻസിങ് ചെയ്യൽ അറിയോ? വേർഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേർഡിലാണല്ലോ മിക്ക ആളുകളും thesis എഴുതുക. ലാറ്റക്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടോ? എനിവേ ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, അതുകൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എനിവേ വെൻ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ. നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ യൂസ് ആവുന്ന രൂപത്തിൽ ചെയ്യാം. ഐ വിൽ ഷോ യു ദാറ്റ് ഇൻ വേർഡ്. റൈറ്റ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ വേർഡിലേക്ക് മിക്ക ആളുകളും ഡെസർട്ടേഷനും thesis ഒക്കെ എഴുതുക. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ PhD ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും that will come helpful, will come handy for you, right? I'm just showing you that. Okay, let me just go to the this. Here my screen is not shared. Give me a second. Okay. Okay. സേറക്ക് റെഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ അറിയോ വേർഡില്? സേറ can you hear me? സേറല്ലേ? സേറ കേൾക്കാവോ? അറിയാമെന്നാണോ എന്നൊരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്, അറിയില്ല. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ മാനുവലി എഴുതി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഇനി അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. അതിന് നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ തന്നെ വേർഡിൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വരിക. അതിനൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം പോകേണ്ടത് ഇവിടെ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. റെഫറൻസിലേക്ക് പോവാം. റെഫറൻസിലേക്ക് പോയിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും. യൂഷ്വൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ വേർഡാണ്. റെഫറൻസിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇൻസേർട്ട് സൈറ്റേഷൻ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് മാനേജ് സോഴ്സസ് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ എൻ്റെ thesis വർക്കിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഈ ഒരു വർക്ക് ASEAN ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് 2017 ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ ഇക്കണോമിക്സ് എന്നാണ്, ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്നല്ല. എൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വർക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത് എൻ്റെ മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഇതിനങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിടാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടു. ഞാൻ വേറൊരു വർക്ക് കൂടെ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ എൻ്റെ മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണ്. ഈ മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ന്യൂവിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ വർക്കിന്റെ ഓതറിന്റെ പേര്, പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇയർ, പബ്ലിഷർ ആരാണ്, ആ വർക്കിന്റെ നെയിം എല്ലാം അതിൽ നമുക്ക് മാനുവലി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഈ മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റ് വരും. എന്നിട്ട് ഈ ന്യൂ കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട്. ഇവിടെ മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇവിടെ കറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വലതുഭാഗത്ത് കറന്റ് ലിസ്റ്റും ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നു, ഡിവൈൻ ആൻഡ് സെർവോസ്. അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കും. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വർക്ക് ജെന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. ജെന്ന മിലറ്റ്സ്കി ആൻഡ് നിക് ബ്രോട്ടൻ 2017 അമർത്യാസിന്റെ വർക്ക്. അത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ സ്കോററിൽ പോയി കണ്ട സാധനമാണ്. അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ചെയ്തു വെച്ചാണ്. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പോയിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഴ്സസ്, ഇതിപ്പോ ഒരു ബുക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ജേർണൽ ആർട്ടിക്കിൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ജേർണൽ ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓതർ കൊടുക്കുക, അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക, ജേർണൽ നെയിം കൊടുക്കുക, ഇയർ കൊടുക്കുക, പേജ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഡ് ആവും. ഇത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒഴിവാക്കേണ്ട സാധനമാണ്. റൈറ്റ്, അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു കറന്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് സൈറ്റ് നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെസർട്ടേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ പോയിട്ട്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലാസ്റ്റ് പേജ് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് പേജ് ഓഫ് യുവർ ഡെസർട്ടേഷൻ. അവിടെ പോയിട്ട് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സാധനം സെലക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും ഇവിടെ
നിങ്ങൾക്ക് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ APA എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ചിക്കാഗോ ആയി കിട്ടും. ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഹാർവാർഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഇത് വളരെ ഈസിയായ സംഗതി. ഇത് പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല. പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഇതൊക്കെ മാനുവലി ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. എന്നിട്ട് ചിലപ്പം ഇതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് APA ഫോർമാറ്റിലാണല്ലോ ചിക്കാഗോ ഫോർമാറ്റിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതിയിട്ട് മാനുവലി അടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. റൈറ്റ്, ഈസി വേസ് നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഈ റെഫറൻസിൽ മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിടുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇതാണോ വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് 1 click യു ആർ ഡൺ. അതർവൈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് യു ഓൾവേസ് ഗോ ടു ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ആൻഡ് കോപ്പി ഫ്രം ദർ ആൻഡ് പേസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് അതർ ഓപ്ഷൻ. അതിനേക്കാൾ സ്മാർട്ടർ ആയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ സ്മാർട്ടർ ഓപ്ഷൻ. റൈറ്റ്, വൺ മോർ തിങ്, ഹൗ ടു സൈറ്റ് ഇറ്റ്. സോ ഇതാണ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ റെഫറൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വരും. ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ രൂപത്തിൽ വരും. പിന്നെ വേറൊന്ന് സൈറ്റേഷൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം പിന്നെ ആൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ലിങ്ക് പോലെയാണ്. നിങ്ങൾ അതിനെ ശരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്കതിനെ ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നീല പോലെ ആയിട്ട് വരും. നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ സൈറ്റ് ചെയ്താണ്. ഇവിടെ സൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നോക്കാം ഈ ഓതറിന്റെ പേരും അതുപോലെ ഇയറും ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് കിട്ടേണ്ടത് നേരെ ഇൻസേർട്ട് സൈറ്റേഷനിൽ പോവുക. നമുക്ക് ഏത് വർക്കാണോ സൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ലിവൈൻ ആൻഡ് സെർവോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരും ലിവൈൻ ആൻഡ് സെർവോസ് 1998. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യും. റൈറ്റ്, ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ചെല്ലോ. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നു. ഓക്കെ, then let's come back to our discussion. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ when you are going to do your master's dissertation you can apply all these techniques. ഇതൊക്കെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വഴികളാണ്. പല ആളുകൾക്കും ഇതൊന്നും അറിയാറുണ്ടാവാറില്ല. ഞാനിതൊക്കെ പിന്നെ പഠിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയാൻ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ഇത് അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല, നമുക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, എന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ ബ്രീഫായിട്ട് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ പറയില്ല, വളരെ ഈസിയാണ്, നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ റിസർച്ചുകൾ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഉണ്ട്. മേജർ ആയ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചും. നമുക്ക് യൂഷ്വലി 2 ടൈപ്പ് റിസർച്ച് ഉണ്ടാവാം. നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇപ്പം കൂടുതലും നൗഡേയ്സ് ഫോർ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട്സ്, ചില സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ആവുക. ഇപ്പൊ ഇക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ കൂടുതലും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ്. വേറെ ചില സബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ സോഷ്യോളജി, ഹിസ്റ്ററി, ഈവൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, അങ്ങനെ വേറെ പല ഡിസിപ്ലിൻസും, സൈക്കോളജി, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് വരിക. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ തന്നെയും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആകുമ്പോൾ അത് കൂടുതലും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോസൽ എന്നാണ്. അത് വായിക്കുക കാഷ്വൽ എന്നല്ല. ചില ആളുകളെ കാഷ്വൽ എന്ന് വായിക്കുന്ന കാണാറുണ്ട്. കാഷ്വൽ എന്നല്ല, കോസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാരണം. കോസൽ ഓർ കോറിലേഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് ത്രൂ ടെസ്റ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് പലപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു ബേസിക് ആയ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് പറയാം ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. ഡിമാൻഡിന്റെ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില, ഒരു സാധനത്തിന്റെ വിലയും ആ സാധനത്തിന്റെ ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷനിലായിരിക്കും. സോറി, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം. ബേസിക് സംഭവമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ്. അതായത് ഒരു സാധനത്തിന്റെ വിലയും അത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന, നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയും തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. നല്ല വില വളരെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ, ഈ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ്, നല്ലോണം വില കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ. റൈറ്റ്, ഇപ്പൊ ആപ്പിളിന് 200 രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ 1 കിലോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് ആപ്പിളിന്റെ വില കുറഞ്ഞ് 200 ഉള്ളത് നേരെ 100 രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് 2 കിലോ വാങ്ങിക്കും. റൈറ്റ്, അപ്പം ആപ്പിളിന്റെ വില കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വില കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. റൈറ്റ്,
അപ്പൊ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ആണ്. പ്രൈസും ഒരു സാധനത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സാധനം വളരെ കുറച്ചേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ. ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ്, ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില കുറയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സാധനം കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും, ആ സാധനം നമ്മൾ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കും. ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോ അത് ശരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രീന്റെ കേസിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി, ഇത് ജനറൽ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയ സംഗതികളാണ്, എക്കണോമിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, വളരെ ബേസിക് ഈ സംഗതികളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒരു ഫർണിച്ചറിനെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ്, അങ്ങനെ ഓരോരോ മാർക്കറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ സെഗ്മെന്റിലും ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനീന്റെ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ കേസിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു FMCG കമ്പനി നമുക്ക് എടുക്കാം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ അല്ലേ, വേണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന സംഭവം എടുക്കാം, ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടർ എടുക്കാം. ഇപ്പോ ഒരു ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ വാഹനങ്ങളുടെ പ്രൈസിങ്, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്താണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അത് എത്രമാത്രം വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മാരുതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹീന്ദ്ര, അങ്ങനെ ഓരോ കമ്പനികൾക്കും വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കൊക്കെ അവർക്ക് റിസർച്ച് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അവർക്ക് റിസർച്ച് വിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഓരോരോ സംഗതികളും ചെയ്തു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. റൈറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു കോറിലേഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. ഒരു സാധനത്തിന്റെ പ്രൈസ്, ആ സാധനത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ്, അത് തമ്മിൽ എന്താണ് കോറിലേഷൻ? നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ്. പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ എടുത്ത് നോക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് റിസർച്ച് ആയിട്ട് മാറുന്നു. റൈറ്റ്. അത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ചെയ്യുക. നേരെ മറിച്ച് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് കൂടുതലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റീന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സുകളിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആളുകളോട് പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തേണ്ടി വരും, പ്രൈമറി സോഴ്സുകൾ, പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലുണ്ടാവും. അതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. ഇതിനൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ബ്രീഫായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലിയ സംഗതിയൊന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചും തമ്മിലൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കാറ്റഗറി അത് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഒബ്ജക്റ്റീവായി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റിസർച്ച് പാരഡൈം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റിവിസം. പോസിറ്റിവിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം. ഒരു ഒഴുക്കം മട്ടിൽ പറയുന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട്. ഇപ്പം 2+2 4 എന്ന് പറയുന്നത് അത് 2+2 5 ആവൂല, അത് 4 ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചായ ചൂടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്, ചൂടുള്ള ചായ എല്ലാ ചൂടിലും ചൂടുള്ളതാണ്, പക്ഷെ എത്ര ചൂട്, ഹൗ ഹോട്ട് ഈസ് ഹോട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം ഈ ചായ 65 ഡിഗ്രി അല്ലെ 70 ഡിഗ്രി, കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചൂടുള്ള ചായ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ചൂടിലും ചൂട് തന്നെ പല രൂപത്തിലുണ്ടാകുന്നു, അതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി. അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ കൂടുതലും ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയാണ്, ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം, കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. നേരെ മറിച്ച് ക്വാളിറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്പറിലൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പം ഒരാളുടെ സ്വഭാവം, ഒരാളുടെ ബ്യൂട്ടി ഫാക്ടേഴ്സ്, ഒരു ജെൻഡർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഒരു സൊസൈറ്റി, അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനേ പറ്റൂ, അല്ലാണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ കൂടുതലും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീസണിങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ ഡിഡക്റ്റീവ്. ഡിഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസണിങ് നമ്മൾ ജനറൽ ടു പെർട്ടിക്കുലർ വരുന്നതിനാണ്, നമ്മളെ ഇതിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ റീസണിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഡക്റ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചെറുതാക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കൊരു ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വർക്കിലൂടെ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താം. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നാലോ നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ ആയ ഒരു സംഗതിയിൽ നിന്നും ഒരു ജനറൽ ആയ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ഇത് ജനറൽ, ഈ ജനറലിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയ കുഞ്ഞു സാധനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയ സംഗതി ഉണ്ട്, അതിൽ നമ്മളതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വലിയൊരു സാധനത്തിലേക്ക് അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ റീസണിങ്ങാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലും ഈ ടൈപ്പിലായി. പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കൺസൈസ് ആയിരിക്കും, നേരായിരിക്കും, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തിയറി ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. റൈറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി, നിങ്ങളെന്ന് പറയാല്ല കേട്ടോ, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും.
പക്ഷേ കൂടുതൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, നിങ്ങളെ ക്ലാസിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി അല്ലെ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് തിയറി അല്ലെ ഒരു ലിബറലിസം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തോട്ട്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു അരിസ്റ്റോട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങളെ ആൾക്കാരല്ലേ, പ്ലാറ്റോ, സോക്രട്ടീസോ, ഇവരാരെങ്കിലും അവരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമാകുമോ? മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോറി, എനിവേ ദേ ഹാവ് സം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ഇക്കണോമിക്സ് ഓൾസോ. പണ്ട് ഇക്കണോമിക്സിന്റെ പേര് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി എന്നായിരുന്നു, പിന്നെയാണ് അത് ഇക്കണോമിക്സ് എന്നൊക്കെ ആയത്. ഇനി നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ്. ഇക്കണോമിക്സും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും സഹോദര വരി ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. LSE കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ഡൈവേർട്ടാണല്ലോ. LSEന്റെ പേര് ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്നാണ്, പക്ഷെ പറയുമ്പം LSE നെ പറയും, ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ്. അപ്പൊ പണ്ടേ ഇക്കണോമിക്സും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും അത് ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സംഗതിയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയാൽ അറിയാം. പഴയ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അവരെ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് സാമ്പത്തിക വിചക്ഷണരെ വെക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇക്കണോമിക്സ് വന്നത്. പിന്നെ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ഇക്കണോമിക്സ് ഡെവലപ്പ് ആയിപ്പോയത്. ഇനി നിങ്ങൾ ഹേർട്ട് ആവരുത് നിങ്ങളെ ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ. ഓഫ് കോഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് തന്നെയാണ് ഇക്കണോമിക്സിനേക്കാൾ വലിയൊരു സബ്ജക്ട്. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഹേർട്ട്. അർത്ഥശാസ്ത്ര തന്നെ കൗണ്ടിന്റിന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം ഓഫ് കോഴ്സ്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില കൂടി, ആ സാധനത്തിന്റെ വില കൂടി എന്ന് പറയുന്ന ഇഫക്റ്റ് ആണ്. പ്രൈസ് കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റാണ്. അതുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താ? ആ സാധനത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടിയതാണ്. ഒരു സാധനത്തിന് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ വില കൂടും. അപ്പൊ ഈ കോസും ഇഫക്റ്റും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ അതിന്റെ കോറിലേഷൻസ്, ഡിസ്കവറി, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എലമെന്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ്, നമ്പേഴ്സ്, സ്റ്റാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ്, ഇവിടെ വേർഡ് നെറേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അതിന് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ബാക്കി നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മറ്റെല്ലാ ഫോംസും പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് തിങ്, സിമ്പിൾ തിങ്. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് കവർ അപ്പ് എവറിത്തിങ്, ദെൻ വിൽ ഡിസ്കസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് വെൽ. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്, അനാലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച്, എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച്, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് റിസർച്ച് ഉണ്ട്. എല്ലാ റിസർച്ചുകളും ഒരേ ടൈപ്പ് അല്ല. നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ മെത്തേഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക, അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മെത്തഡോളജി ഉണ്ടാവുക. എല്ലാം ഒരേ മെത്തഡോളജിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഒരു ഗോത്ര സമൂഹം, ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മണിപ്പൂരിലുള്ള ഒരു ഗോത്രത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് RBIന്റെ വെബ്സൈറ്റ് പോയിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല. RBIന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ മണിപ്പൂരിലെ ഗോത്രക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ചോറുണ്ടാക്കണമെന്ന് കിട്ടൂല. അത് നമ്മൾ എത്നോഗ്രാഫിയോ അല്ലെ സോഷ്യോളജിയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുത്തിട്ട് പഠിക്കണം. ഇപ്പം വേൾഡ് ബാങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇൻഫ്ലേഷനെ, അല്ലെങ്കിൽ IMF എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലേഷനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മണിപ്പൂരിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു സൊസൈറ്റിന്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ ടൈപ്പാണ്. വേറെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച്. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മളൊരു സാധനത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആവാം, ഒരാളുടെ ബിഹേവിയർ ആകാം, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ, ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനോമിന, അങ്ങനെ എന്തുമാവാം. അതിനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാധനത്തിലാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ അതിന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ കൂടുതലും കറന്റ് ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും. നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു, അതിനെപ്പറ്റി ആളുകൾക്ക് വലിയ അവഗാഹം ഇല്ല എന്നോ. എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിലെ പൊല്യൂഷൻ. ഡൽഹിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദീപാവലി ആവുന്ന സമയത്ത് മാത്രം പൊല്യൂഷൻ വരുന്നു? അത് കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷങ്ങളായിട്ട് തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഒരാൾ റിസർച്ച് നടത്താണ്. അപ്പം ആ സിറ്റുവേഷനെ കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചു നോക്കും. ഞാൻ ഡൽഹിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഡൽഹിയിലല്ലേ, ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അല്ലെ നമ്മളെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ പറ്റി നോക്കാം, മുല്ലപ്പെരിയാർ പൊട്ട, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം. ഓക്കെ, വളരെ. പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ സാമ്പിൾ പോപ്പുലേഷൻ. ഒരു ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു സാമ്പിൾ ഉണ്ടാവും. പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗർ പിക്ചർ. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ പറ്റി, ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഈസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ. അവിടെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും 28 സ്റ്റേറ്റിലും കൂടെ പോയിട്ട് ആളുകളെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ടൈം കൺസ്യൂമിങ്.
അതുപോലെ അത് അത്രയും ഫീസിബിൾ ആയ ഒരു സംഗതിയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊരു സാമ്പിൾ എടുക്കും. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്തു, ഇപ്പൊ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്തു, തെലങ്കാനയിൽ നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്തു, കാശ്മീരിൽ നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്തു, മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്തു, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്തു, ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്തു, രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് എടുത്തു, അങ്ങനെ കുറച്ച് സാമ്പിളുകൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പം അതിനെ ആ ബിഗർ പിക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയാം, എൻറ്റയർ പിക്ചർ. അപ്പൊ പോപ്പുലേഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു 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 ഡെസിഷൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ റിസർച്ചിന് യൂസ് ചെയ്യുക ആ പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമ്പിളിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞു സാധനത്തിന് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയും, വലിയ സാധനത്തിന് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയും. ഈ പോപ്പുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും, പാരാമീറ്റർ. സാമ്പിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പോപ്പുലേഷന്റെ ബിഹേവിയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ആ പോപ്പുലേഷനെ പറ്റി പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി റിസർച്ച്. എക്സ്പ്ലനേറ്ററി റിസർച്ചും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. റൈറ്റ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനെ നമ്മൾ കോസൽ റിസർച്ച് എന്നും പറയും. റൈറ്റ്. ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അത് പോപ്പുലർ ആയിട്ട്, എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ കൂടുതലും നാച്ചുറൽ സയൻസിലാണ് നടത്തുക. നമ്മളിപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിന്റെ സ്റ്റൈലേ അല്ല നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ബയോളജി ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സയൻസ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാബും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാവും, അതിലാണ് അവർ നടത്തുക. അപ്പം അതുപോലെയല്ല ഇത്. റൈറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിലാണ് കൂടുതലും എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ട് വരുന്ന സംഗതി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും എഗെയിൻ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി റിസർച്ചും പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലെ മേജർ ആയിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഇതിനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി വരുമ്പോൾ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി റിസർച്ചും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചൊക്കെ കുറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും കൊടുത്തൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവാം. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പോളിസി ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആക്കുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ പോളിസി കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പൊ AI ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്നു. AI ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലെ അപകടങ്ങൾ, വെഹിക്കിൾ ആക്സിഡൻസ്, അതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ, അത് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നടത്തും. റൈറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ റിസർച്ചുകൾക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറയും. റൈറ്റ്. മറ്റൊന്നാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച്. എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ട്, എല്ലാ റിസർച്ചുകളും സയന്റിഫിക് ആണ്, കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഒരു നാച്ചുറൽ സയൻസിന്റെ സ്റ്റൈലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രോപ്പർ സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവും. റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു റിസർച്ച് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ്, പ്രോപ്പർ റിസർച്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം, അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, അതിന്റെ മെത്തഡോളജി, റൈറ്റ്, അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സാമ്പിളിംഗ് നടത്തുന്നത്, എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്. അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച്. പക്ഷെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അവർക്കൊരു കൺട്രോൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്. കൺട്രോൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ഒരു ലബോറട്ടറിയിലൊക്കെ ഒരു റിസർച്ച് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അവർക്ക് അവിടെ ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. റൈറ്റ്. ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. ചിലപ്പം അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ടി വരും. ചില ഒരു ബയോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളജിയോ ബോട്ടണിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സയന്റിഫിക് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ അവർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ്, ഒരു ചെടി, അതിന്റെ ഒരു വളർച്ചയെ പറ്റിയാണ് അവർക്ക് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. മേ ബി ലൈക്ക് ഒരു ബിലോ 30 സെന്റിഗ്രേഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് നിർത്തേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിർത്തുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് കൺട്രോൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയാം. അതേസമയം അത് അവരതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. റൈറ്റ്. റിസർച്ചർ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അല്ലാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രൂപത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളെ റിസർച്ചിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ പ്രോപ്പർ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ആയിട്ട് വെക്കണം. റൈറ്റ്. അപ്പൊ 2 ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ റാൻഡം ആയിട്ടാണ് അതിലെ സബ്ജക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവർ അസൈൻ ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അവർ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്ത്യന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞപ്പം മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനെ പറ്റി നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ
നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പം അതിൽ ആർക്കും ആ സാമ്പിളിങ്ങിൽ ആരും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാം, ഈക്വൽ പ്രൊബാബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലാണ് അവിടുത്തെ സാമ്പിളിങ് പോവുക എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ. അല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസർച്ചിന് ബയാസ് ഉണ്ടാവും. മറ്റൊന്നാണ് ഒബ്സർവേഷണൽ റിസർച്ച്. ഒബ്സർവേഷണൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിലാണ് വരിക. അപ്പം അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഒരു സ്പെസിഫിക് ബിഹേവിയറിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ചില സംഗതികൾ നമുക്ക് നമ്പർ നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്, കുട്ടികളുടെ വളർച്ച, അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ അവരുടെ ഗ്രോത്തിലൊക്കെ ഇംബാലൻസ് വരും. ഇപ്പൊ പ്രോപ്പർ ഒരു സമയമാകുമ്പം കുട്ടികൾ ഇരിക്കണം, കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ക്രൗൾ ചെയ്യണം, കുട്ടികൾ നടക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചിലർക്ക് ആളുകൾക്ക് ആ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടും ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിനെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ റിസർച്ചുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മളതിനെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ബിഹേവിയറിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന റിസർച്ചുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷണൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആണ്. കാരണം ഇതിൽ ഒരു വേരിയബിളിനെയും നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു, കൺട്രോൾ ചെയ്തു. എന്നതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിന് അതേപോലെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസൽ കൺക്ലൂഷൻ കനോട്ട് ബി മെയ്ഡ് യൂസിങ് ദിസ് അപ്രോച്ച്. ഒബ്സർവേഷണൽ റിസർച്ചിൽ നമുക്കൊരു കോസ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണോ ഉള്ളത് അത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഒരു കൺട്രോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. മറ്റൊന്നാണ് അനാലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച്. അനാലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയ പ്രതിഭാസങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫാക്റ്റുകളെ അനലൈസ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ചില സംഗതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുണ്ട്, പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ചില സംഗതിക്ക് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എഫിഷ്യന്റ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പറായ ഒരു ആൻസർ തരുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അനാലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് നടത്തും. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഒരു റിസർച്ചറുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് വരുന്നത്. ഇപ്പം ഈ അനാലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ടേക്ക് എനിത്തിങ് അൺക്രിട്ടിക്കലി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു തന്നൊരു സംഗതിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചൊരു സംഗതിയോ എവറിത്തിങ് യുനോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ക്രിട്ടിക്കലി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം എന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പം അതാണ് ഒരു അനാലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ ഒരു കീ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മളുടെ റിസർച്ചറുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽ ഇറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് അലോട്ട്. ദെൻ അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അവിടുത്തെ ഒരു ന്യൂ നോളജ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ കാര്യമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിരിക്കുന്ന കീവേഡ്സ്. മറ്റൊന്നാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഹിസ്റ്ററി പോലുള്ള ഡിസിപ്ലിൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹിസ്റ്ററിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പലയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഹാരപ്പ അങ്ങനെ ഓരോരോ സിവിലൈസേഷൻ അങ്ങനെ പല സംഗതിയെ പറ്റി പറയുന്ന പറഞ്ഞാല് അതൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഒന്നും അവിടെ ജീവിച്ച ആളുകളല്ല. അവർക്കൊന്നും പ്രൈമറി ആയിട്ട് നേരിട്ട് കണ്ടതോ ഹാരപ്പയിൽ ജീവിച്ച ഒരാളെ കണ്ടിട്ടോ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ സെക്കൻഡറി സോഴ്സിൽ നിന്ന് അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സാധനം കിട്ടി ടൈമെന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും വായിച്ച് ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചേമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പാസ്റ്റ് ഇവന്റ്സിനെ അതിനെ പറ്റിയാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ഇവന്റ്സ് നമ്മൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിച്ച ഒരു ഇവന്റ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ World War I അത് കുറച്ച് മുമ്പ് സംഭവിച്ചൊരു സാധനമാണ്. World War II 2 ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, അതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ട് വേൾഡ് വാർ സംഭവിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് World War II സംഭവിച്ചു, അപ്പോൾ ഇനി ഒരു World War III സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രിക്കോഷൻസ്. അപ്പൊ അന്ന് സംഭവിച്ച ഒരുപാട് ഇവന്റ്സ്, അതിന്റെ ഒരുപാട് കോസസ്, അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, എല്ലാ സംഗതിയെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ മേജർ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ. പഴയ ഒരു സാധനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇൻസൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന് നമ്മൾ പുതിയൊരു സാധനത്തിലേക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കൊണ്ടുവരും. അതിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നത്. പഴയ കഴിഞ്ഞുപോയ സമൂഹത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കണം. അവരുടെ സ്വഭാവം, അവരുടെ ജീവിത രീതികൾ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതൊക്കെ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി അബ്സോർബ് മെനി തിങ്സ് ഫ്രം ദം. They had done
മെനി തിങ്സ് വണ്ടർഫുൾ. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കൂടുതൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചും അതിനുള്ളൊരു ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡറി സോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനത്തിനൊക്കെ ബയാസ് ഉണ്ടാവും. ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓതറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റൈറ്ററുടെ അയാളുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ്, അയാളുടെ ഒരു വീക്ഷണം അതിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എഴുതിയത് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊരു ബ്രിട്ടീഷ് മൈൻഡിലാണ് അവർ അതിനെ എഴുതുക. ഇനി ഇന്ത്യയുടെ നാഷണലിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊരു ഇന്ത്യൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലാണ് അവർ പറയാം. ഇനി ചില ആളുകൾ വേറൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയും. അപ്പൊ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആരെഴുതുന്നു അവരുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നല്ലതുപോലെ അത് അഫക്റ്റ് ആവും. പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം അത് ഹൈലി നമുക്ക് പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം ഇതൊരു നാച്ചുറൽ സയൻസിന്റെ മാതിരി നമ്മളൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എൻവയോൺമെന്റിൽ ഒരു റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതല്ല. ആളുകളുടെ സബ്ജക്ടിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ അഫക്ട് ചെയ്യാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചിൽ സെക്കൻഡറി സോഴ്സിന്റെ ബയാസ് വളരെ കൂടുതലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ അതിനെങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ ഈസ് അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ അറ്റ് ഫേസ് വാല്യൂ. അവർ ഒരു തുള്ളി ഉപ്പ് കൂട്ടാതെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വീങ്ങാൻ പറ്റൂല. കാരണം അത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടി വരും പല സംഗതികളും. കാരണം ആ ഒരു ഓതറുടെ ഒരു വീക്ഷണം നല്ലപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം. ദെൻ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച്. ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു റിസർച്ചിനെയാണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം അത് പൊട്ടാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു എയർ പൊല്യൂഷൻ. എയർ വളരെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീരെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു എയർ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റലാണ് ഡൽഹി. അപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയ ഒരു സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ നടത്തുന്ന റിസർച്ചുകൾക്കാണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ഇങ്ങനത്തെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് റിസർച്ചാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ. മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചാണ് ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച്. ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അത് റിയൽ ആളുകളുടെ മേലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആ ഒരു റിസർച്ചിൽ വരുന്ന സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് തയ്യാറാകുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, മാർക്കറ്റിൽ പുതിയൊരു ഡ്രഗ്, പുതിയൊരു മരുന്ന് കൊണ്ടുവരാം. ആ മരുന്ന് എത്രമാത്രം എഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്ന് അറിയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആദ്യം തന്നെ ഒരു 140 കോടി ജനങ്ങളെ പേരിൽ അത് അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പുതിയൊരു ഡ്രഗ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ആദ്യം ജീവികളിൽ എന്തെങ്കിലും എലിയോ പൂച്ചയോ കാറ്റോ റാറ്റോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനം, വവ്വാലിനോ അങ്ങനെയൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കും. എന്നിട്ട് അവർക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നിട്ടൊക്കെയാണ് അത് ഹ്യൂമൻ ട്രയൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ആദ്യം തന്നെ ഹ്യൂമൻ ട്രയൽ ചെയ്യൂല. അപ്പം വലിയ സൈഡ് ഇഫക്റ്റും വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സംഗതികൾ തന്നെ ആദ്യം കുറഞ്ഞ ആളുകളിൽ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ അതിലുണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയ ആളുകൾ ആയിരിക്കും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ റിസർച്ച് നടത്തണമെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് അതിന് അപ്രൂവൽ വേണം. ഡോക്ടേഴ്സ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്, എത്തിസിസ്റ്റ്, അതുപോലെ ഇവരെ ഒക്കെ അതിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കണം. അതാണ് അതിലുള്ളത്. പിന്നെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത, ആ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ചിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന ആളുകൾക്ക് ആദ്യമേ അതിൽ ഉള്ള റിസ്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു മരുന്നിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു റിസർച്ചാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിസ്ക് വരാം എന്നൊക്കെ അവരോട് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അങ്ങനത്തെ റിസർച്ചുകൾക്കാണ് ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച്. എനിവേ നമ്മളെ സോഷ്യൽ സയൻസുമായിട്ട് വലിയൊരു ബന്ധമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും മനസ്സിലാക്കി. മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് ഫിനോമിനോളജി. എന്താ ഫിനോമിനോളജി? ഫിനോമിനോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് ഷുഡ് കംസ് ടു യു ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന റിസർച്ചുകൾക്കാണ് ഫിനോമിനോളജി എന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ അതിന് ശരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് ശരിക്കും നമ്മളതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നൊന്നുമില്ല. അതിനെ നമ്മൾ നോൺ പോസിറ്റിവിസം എന്ന് പറയും. പോസിറ്റിവിസം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വന്നു. കൂടുതലും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചുകളാണ് ഈ ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അവരോട് തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കണം, ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ. അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ്, എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ, ഒരു ചോക്ലേറ്റ്, ഇപ്പം ഒരു കാഡ്ബറിന്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സാധനം എന്താ, കാഡ്ബറിന്റെ ഒരു ബാറോ വേണ്ട, നമുക്കൊരു കിറ്റ്കാറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. കിറ്റ്കാറ്റ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. കിറ്റ്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകൾക്കും വേഫേഴ്സ് മോഡലാണ്. എല്ലാവർക്കും കിറ്റ്കാറ്റ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല.
അപ്പൊ കിറ്റ്കാറ്റ് അത് കഴിച്ച ആളുകളോട് നമ്മൾ നേരിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കണം അവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ്. കിറ്റ്കാറ്റ് നല്ല രസമുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ആണ്, നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നാണ്. അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്ത ആളുകളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കന്നെ വേണം. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ തോന്നും. ഇപ്പം വേറെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാഡ്ബറിന്റെ ഡയറി മിൽക്ക് നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. മിക്ക ആളുകൾക്കും അത് ഇഷ്ടമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ല ഡയറി മിൽക്ക്. അത് എൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്, അത് സബ്ജക്റ്റീവ്. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു സംഭവം. അപ്പൊ പല സംഗതികളും ഇപ്പോൾ കോഫി ടേസ്റ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് ടേസ്റ്റേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ പല സംഗതികളും അതിൽ വരുന്ന റിസർച്ചുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. അത് കുറെ ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ ശരിക്കും പ്രൈമറി എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണോ അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഇൻഫറൻസ് എടുക്കുന്ന റിസർച്ചുകൾക്കാണ് ഫിനോമിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, ഞാൻ പോയത്. മറ്റൊന്നാണ് എത്തനോഗ്രഫി. എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സോഷ്യോളജി ഒക്കെയാണ് എത്തനോഗ്രാഫിക് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റിസർച്ച് നടത്തുന്നത്. എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി, അവരെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയും, ഒരു ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ട്രൈബ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പൊതുവായ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് എവിടെങ്കിലും ഒരു മലമുകളിലോ എവിടെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചറിലും ആളുകളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാതെ മോഡേൺ സംഗതികളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ അതിനൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടേതായ സ്റ്റൈലുകൾ ഉണ്ടാവും. അവരുടെ വസ്ത്രരീതി, അവരുടെ ഫുഡ്, അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ്, അവരുടെ കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. അവർക്കിടയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, അവരുടെ വിവാഹം, അങ്ങനെ മറ്റെല്ലാ പ്രാക്ടീസും ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അവർക്കിടയിലേക്ക് മോഡേൺ ടെക്നോളജി, മോഡേൺ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഒന്നും, ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്നും വരാത്തൊരു ടീമാണ്. അപ്പൊ അവരെ പറ്റി നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ ബുക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസർച്ച് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല അവരെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു റിസർച്ച് നടത്തണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രൈബിന്റെ കൂടെ പോയി നമ്മൾ താമസിക്കാം. എന്നിട്ട് അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാ പ്രാക്ടീസുകൾ, അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, അവരുടെ ശൈലികളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ചില റിസർച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കൂടെ ഒക്കെ 2, 3, 4 വർഷമൊക്കെ താമസിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് വരുന്ന ഈ സെലിബ്രേഷൻസ്, അവരെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഓരോ ആഘോഷങ്ങള്, പിന്നെ എല്ലാ പ്രാക്ടീസ്, കാരണം അവർക്ക് മോഡേൺ ആളുകളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും അറിയില്ല. അവർക്കിപ്പോ ഇവര് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ, അവർക്കിടയിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ട്, ആ ഭാഷ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചുകൾ, അതിനാണ് നമ്മൾ എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അവർക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ട്, നമ്മൾ പ്രശ്നക്കാരെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല സംഗതികളും അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് ഡാറ്റ നമുക്ക് തരൂല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് തെറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന റിസർച്ചുകൾക്കാണ് എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് കൂടുതലും പീപ്പിൾസ് കൾച്ചേഴ്സ്, അവരെ കസ്റ്റംസ്, അവരെ ആചാരങ്ങൾ, പ്രാക്ടീസസ്, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതൊരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി റിസർച്ച് ആണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മളോ റിസർച്ചറും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. അവരെല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചാണ് എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെർമിനോളജികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം. എത്തനോഗ്രഫി, അതുപോലെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഫിനോമിനോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഏതിൽ വരും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക. അപ്പം ഓരോ റിസർച്ചിലും ഞാൻ ചില കീവേഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം. അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങളോട് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിനോമിനോളജി റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. മറ്റൊന്നാണ് ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി. So we are coming to part. Okay, so that's fine. Rest of the things ബാക്കി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. My throat is a bit pain. Let me come to it. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറിയാണ്. ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവിടെ മുന്നേ ഒന്നുമില്ല, നോ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് തിയറി. ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി തുടങ്ങുന്ന തന്നെ അവിടെ there is no hypothesis, പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു സംഗതിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണ്, ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ റിസർച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇല്ല, ഒരു മുൻധാരണയില്ല, ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനത്തെ റിസർച്ചുകൾ വളരെ കുറവായിക്കോട്ടെ. എന്ത് സംഗതിയെ പറ്റി ആരെങ്കിലും കുറച്ച് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. റൈറ്റ്. അപ്പം അത് അപ്പൊ അവർ ആ റിസർച്ചർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അയാളുടെ ഒരു ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് തന്നെ പുതിയൊരു തിയറി കിട്ടണം. റൈറ്റ്. ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പുതിയൊരു തിയറി വരുന്നത്. സോ
സോ തിയറി ഇസ് ടു എമർജ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ ഡേറ്റ. അപ്പോൾ ആ റിസർച്ചർ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും, ആ ഡേറ്റയിൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തോണ്ടായിരിക്കും പുതിയ തിയറി വരാം. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെച്ച തിയറിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി അയാൾ ഒരു സംഗതിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ആ റിസർച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് അയാൾ പുതിയൊരു തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെ വരുന്ന തിയറികൾക്കാണ് ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റിസർച്ചർ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസ് റൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും. അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൺ പർപ്പസ് ആണ് അവർ എടുക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റാൻഡം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയറിനെ അവർക്ക് നിരീക്ഷിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു സംഗതിയെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ആയിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷനൊക്കെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തെ റാൻഡം ആയിട്ട് സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി ഇതിനകത്തുണ്ട്. അത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. പിന്നെ അവരെന്നെ ആയിരിക്കും കോൺസെപ്ച്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അവരെന്നെ ആയിരിക്കും ഫൈൻഡിങ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ആ ഒരു ഡാറ്റയിൽ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന തിയറിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചിനെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഗതി സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ്. നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നീട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഐ ആം ഓൾസോ ഫീലിംഗ് പെയിൻഫുൾ ഫോർ മൈ തോട്ട്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം. ഇത് ലെറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കടന്നു പോവേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ആദ്യമായിട്ട് ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം. റൈറ്റ്? നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശത്തിന്റെ താഴെയുള്ളതും ഭൂമിന്റെ മേലതുള്ള എല്ലാ സംഗതിയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയ സംഗതി വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയണം. അതും ആ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ലക്ഷ്യങ്ങളും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോപ്പർ ഒരു സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി PhD ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ PhD ചെയ്യുന്നത്? PhD എന്തെങ്കിലും ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയ ഒരു സംഗതിയെ പറ്റി അതിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും എല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് റിസർച്ച് തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറയുന്നു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിറ്ററേച്ചറുകളൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ 2-3 മിനിറ്റ് മതിയെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ചില സംഗതികൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. 1 മാസം, 2 മാസം, 5 മാസം, 10 മാസം, 1 വർഷം കൊണ്ടൊന്നും ചിലത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഒരു സംഗതിയെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പല വർക്കുകളും നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ വർക്കിന്റെ സൈറ്റേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ വേറെ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ റെഫറൻസിൽ കാണുന്ന വേറെ വർക്ക് ഉണ്ടാവും, അവര് റെഫർ ചെയ്ത വേറെ വർക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പല റിസർച്ച് ഉണ്ടാവും. ഇതൊരിക്കലും അവസാനിക്കൂല. അപ്പം ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിനെ പഠിച്ച് തീർത്തെടുക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനലായ വർക്കുകൾ, കാര്യമായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്ന വർക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും. ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ഓർ ലെസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകൾ നമുക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്? സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. പിന്നെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും എന്താ സംഭവിക്കാന്ന്. റൈറ്റ്? അപ്പം അതാണ് നമ്മളെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. പക്ഷെ പ്രോപ്പർ നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിന്റെ കേസിൽ ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില, പ്രൈസും ആ സാധനത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡോട് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്കറിയാം. അത് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ്. ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം നമ്മൾ കുറച്ചേ വാങ്ങൂ, കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മളത് വാങ്ങുള്ളൂ. അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് കേസ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീസണിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വില, അതിന് ആളുകൾ വാങ്ങിച്ചോ ഡാറ്റ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ സംഭവിക്കും. അപ്പം നമ്മളെ ഫൈൻഡിങ്സ് എതിരാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കണം. അത് വേറെ റിസർച്ച് ആവും. റൈറ്റ്? ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ധാരണ, അതാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. നമ്മളതിനെ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്, അതുപോലെ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയും. നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബയാസും കൂടാതെ ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല, ഒരു കോസും ഇല്ല, ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറയാം, ഇപ്പൊ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡോട് തമ്മിലൊരു ബന്ധമില്ല എന്നാണ് നമ്മളൊരു നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഗതിയെ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ശരിയല്ല, പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഡിമാൻഡും തമ്മിലൊരു ബന്ധം ഇല്ല എന്നത് ശരിയല്ല, ബന്ധമുണ്ട്. ആ ബന്ധം തന്നെ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു റിസർച്ച് നടക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്
നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. നൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നോ റിലേഷൻ, നോ കണക്ഷൻ, നോ കോസ്, നോ ബന്ധം. രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിൽ ഒരു സംഭവമില്ല. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസിനാണ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പറയുന്നത് പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്, അത് തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. വേറെ ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കണം. അതെന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഒരു റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, അതിന്റെ മെത്തഡോളജി, അതുപോലെ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ, മെത്തേഡ്, പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർലി ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ടീമിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു PhD ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ PhDന്റെ നിങ്ങളെ ടോപ്പിക് കൺഫേം ആയി തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു CSR എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ടാവും, ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമിന്റെ നിങ്ങളെ സൂപ്പർവൈസർ, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രൊഫസർ, നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലാത്ത ഒരാള്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു സൂപ്പർവൈസർ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരൊക്കെ അതിന് ഓക്കെ പറയും. അപ്പോഴാണ് അത് കൺഫേം ആയി വരുന്നത്. എന്നതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു റിസർച്ച് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ റിസർച്ച് നടത്തുകയാണ്, ഒരു കൺസൾട്ടിങ് ഫേമിന് വേണ്ടിയിട്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റിസർച്ചറായിട്ട് റിസർച്ച് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫോസിസിന് തോന്നണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ റിസർച്ച് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് കാപ്പബിൾ ആണ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് ആ റിസർച്ചിന് മേ ബി അവർ ഫണ്ട് ചെയ്യാണ്, ആ റിസർച്ചിന് അവർ ഒരു കോടി രൂപ തരികയാണ്, 1 CR തരികയാണ്. അപ്പൊ അവരതിന് ഫണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ശരിക്കും റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ സംഗതികളും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. പിന്നെ നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങളെ റിസർച്ചിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതിനെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ ഡിസൈനെ നിങ്ങൾക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പം അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം. എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം സാമ്പിൾ, ഏത് ഡ്യൂറേഷനിലായിരിക്കണം, ഏത് കാലയളവിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ, ഏത് പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റയാണ്, അങ്ങനെ എല്ലാം നിങ്ങൾ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, റാൻഡം ആയിട്ട് സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് സാമ്പിൾ ചെയ്യണോ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ അതിലിടും. അടുത്ത് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ റെഡിയായി, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ റിസർച്ചിലേക്ക് തുടങ്ങാൻ പോകുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തണം. ഡാറ്റ പ്രൈമറിയോ സെക്കൻഡറി എന്ത് ഡാറ്റ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തണം. എന്നിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഡാറ്റ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം, ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പല ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കും, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും അതുപോലെ പല ടൂളുകളും, നിങ്ങൾക്ക് പല മെത്തേഡുകളും പല മോഡൽസും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്ത് ടോപ്പിക്കാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അത് വരിക. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ നേരത്തെ തുടങ്ങി വെച്ചൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നമുക്കൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട്. ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. സോറി, ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണ് വ്യത്യാസം? നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു റിസർച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ there are 2 types of hypothesis. ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ റിസർച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കുള്ള ധാരണയാണ്. അപ്പൊ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് നോ റിലേഷൻ ഓർ നോ കണക്ഷൻ ഓർ നോ കോസ് ഓർ നോ എഫക്ട്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഗതി തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല, ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല, ഒന്ന് കൂടുമ്പോ ഒന്ന് കുറയുന്നോ, അല്ലെ ഇത് കാരണമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നോ, അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിനാണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് നോ കണക്ഷൻ, അല്ലെ നോ റിലേഷൻ, അല്ലെ നോ കോസ്, അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനാണ് നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റാൻഡം അല്ല. നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ നമുക്ക് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഇല്ലേ, അങ്ങനെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എപ്പോഴും നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വരിക. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മളെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. അതായത് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, പ്രൈസും അതുപോലെ ഒരു സാധനത്തിന്റെ പ്രൈസും അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡോട് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്നല്ല, കണക്ഷൻ ഉണ്ട് താനും, അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു.
എന്നിട്ട് പല മെത്തഡോളജി യൂസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസിന് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസിന് നമ്മൾ ശരിവെക്കുന്നു എന്നാണ്. നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ശരിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, അവിടെ കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മളെ റിസർച്ചിൽ വരിക. ആക്ച്വലി കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളെ റിസർച്ചിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്തോട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അടുത്തത് പിന്നെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിന് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. either reject or no reject. നോ റിജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്, റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൂ, വിചാരിച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ്, ഒന്നെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വി കുഡ് നോട്ട് റിജക്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തി, നമ്മളെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന റിസർച്ചിനെ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളും അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്, അത് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന റിസർച്ച് പല പല ആളുകളുമായിട്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്ന റിസർച്ചുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ പറയും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതിയൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അതൊരു തിസീസോ ആർട്ടിക്കിളോ ഡിസർട്ടേഷനോ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവുക. റൈറ്റ്. ഇനി ഡൗട്ട്സ്? പ്രധാനപ്പെട്ട കാറ്റഗറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതൊക്കെ വളരെ കൂടുതലുണ്ട്, പ്രധാന പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ കീവേഡായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനത്തെ ഏത് മെത്തേഡ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാ മെത്തേഡിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. റൈറ്റ്. ഐ തിങ്ക് അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ്. ഐ ആം ഓൾസോ ഫീലിംഗ് എ ബിറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ്. Otherwise, we may wind up here. I think next session ഓടുകൂടി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ ഏരിയയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ റിട്ടൈൻ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. I think then we can wind up. Anything else? Then all right. Take care. Bye bye. See you. Best wishes. Thank you. Good night.